Good morning everyone. I am Nishad, Botany faculty of Ideal English Higher Secondary School. Today we are going to discuss about virus, viroids, lichens. We already learned about 5-kingdom classification that is proposed by Whitaker. According to Whitaker classification, we learned about kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom fungi, kingdom plantae and kingdom animalia. So now we are going to learn about virus, viroids and lichen. As you all know that in Whitaker classification, he is not explained about the structure of virus, viroids and lichens. He already explained about the living organism, but he is not included these organism in his classification. He already classified based on mode of nutrition, thallus organization, cell structure, phylogenetic relationship and reproduction. But he is not included this organism in his classification. So we are going to discuss first of all viruses. What do you mean by viruses, or what is viruses? We can give a simple definition about viruses. It defined as infectious nucleoprotein. It defined as infectious nucleoprotein. It is a non-cellular organisms that having a characteristic feature of crystalline structure outside the living cell. Virus എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആണ്. അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ്? ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. എവിടെയാണ് ആ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ? ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലിവിങ് സെല്ലിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്? ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈറസസ്. ഇൻ 1892 Ivanovsky, a Russian biologist. 1892 Ivanovsky, a Russian biologist, discovered a small microorganism that is smaller than that of the bacteria, which cause tobacco mosaic diseases in tobacco plants. Tobacco plants ine infect ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ, ടൊബാക്കോ മൊസൈക് ഡിസീസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ ആര് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി? ഇവാനോസ്കി എന്ന് പറയുന്ന ബയോളജിസ്റ്റ്, റഷ്യൻ ബയോളജിസ്റ്റ് 1892 ഡിസ്കവർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. സോ ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ ആൻഡ് ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ ഫിൽട്ടർ. In 1892 one of the Russian biologists, Ivanovsky, discovered a small organism, a small microorganisms smaller than that of the bacteria, which cause infectious diseases in tobacco plant. That disease name is called tobacco mosaic disease. Later, another one of the scientists, Beijerinck, in 1898, he showed that infectious agent contain an infectious fluid. That fluid name is called Contagium vivum fluidum. Contagium vivum fluidum. Contagium vivum fluidum എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പോയിസണസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിൽ ആ ഒരു ഡിസീസിന് കാരണമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ആര് കണ്ടെത്തി? 1898 ബെജേർനിക് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി. ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് വൈറസ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം കൊടുത്തത് പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. വൈറസ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് വിച്ച് മീൻസ് poisons or venom, or we can call poisonous fluid. That name was given by
Pasteur, discovered by Ivanovsky, and Ivanovsky already കണ്ടെത്തിയത് ഒരു സ്മോൾ ഓർഗാനിസം അവിടെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടെത്തി. അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ്? കണ്ടാജിയം വൈവം ഫ്ലൂയിഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിസണസ് ഫ്ലൂയിഡാണ് ആ ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ആര് കണ്ടെത്തി? ബെജർനെക് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി. In 1935, another one of the scientists, Stanley, showed that particular virus contained crystalline structure. That crystalline structure is made up of protein. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 4 പേരുടെയും കാര്യം വൈറസസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വൈറസസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? വൈറസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോൺ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസമാണ്. ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലിവിങ് സെല്ലിൽ അത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ നേച്ചറായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. അത് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത ഇവാനോസ്കി ആയിരുന്നു. ടൊബാക്കോ മൊസൈക്ക് ഡിസീസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ കണ്ടെത്തി. അത് എന്താണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു? ബെജർനെക് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പേരാണ് കൊണ്ടാജിയം വിവം ഫ്ലൂയിഡം. പിന്നീട് സ്റ്റാൻലി അതിന് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നും അതിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി. പാസ്റ്റർ ആണ് വൈറസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം കൊണ്ടുവന്നത്. പാസ്റ്റർ ആണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത്? ആ ഒരു ടേം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെനം അല്ലെങ്കിൽ പോയിസണസ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? വൈറസിനെ ബയോളജിസ്റ്റ് പസിൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ബിക്കോസ് ദ റീസൺ ദ വൈറസ് ഷോസ് ബോത്ത് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു നോൺ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആണ്. ഈ നോൺ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ക്രിസ്റ്റലൈൻ നേച്ചറിൽ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലിവിങ് സെല്ലിലാണ്. അപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലിവിങ് സെല്ലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ ഷോ ദ നോൺ ലിവിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫീച്ചർ ലൈക്ക് no respiration, no enzyme for their metabolic activity. So these are the non-living characteristics feature. The same time the virus is entering to the living organisms. Once they enter into the host organisms, they show the living properties. One of the living properties, we know that particular organisms contain their own genetic material. വൈറസിന് സ്വന്തമായ എന്തുണ്ട്? ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലുകളുണ്ട്. ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് എന്തുണ്ട്? ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ചില ക്യാരക്ടറുകൾ അത് ലിവിങ് ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ചില ക്യാരക്ടറുകൾ അത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഹോസ്റ്റിൽ എത്തുമ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വൈറസിനെ എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ബയോളജിസ്റ്റ് പസിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബയോളജിസ്റ്റ് പസിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. Or we can say that it is the borderline between living and non-living organism. ലിവിങ്ങിൻ്റെയും നോൺ ലിവിങ്ങിൻ്റെയും ബോർഡർ ലൈൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Is it clear? Now we are going to discuss about the structure of virus. Viruses is a ന്യൂക്ലിയോപ്രോട്ടീൻ. വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയോപ്രോട്ടീൻ ആണ്. വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ DNA or RNA. Another one of the part found in virus that is protein part. The protein coat of virus is called capsid. Protein coat of virus is called capsid. Protein coat of virus is called capsid, which contain many subunit that is called a capsomer. Which contain many subunit called a capsomer. This capsomer protect the nucleic acid. Capsid എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസിന്റെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെ ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്നു. ആ ക്യാപ്സിഡിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരുപാട് സബ് യൂണിറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപ്സോമിയർ. which protect the nucleic acid. Which protect the nucleic acid. What is nucleic acid? Genetic material DNA or RNA, deoxyribonucleic acid
or ribose nucleic acid. അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ക്യാപ്സിഡിലെ സബ് യൂണിറ്റായ ക്യാപ്സോമിയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ DNA അല്ലെങ്കിൽ RNA ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് വൈറസ് പ്ലാന്റ്സിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈറസുകളാണെങ്കിൽ അത്തരം പ്ലാന്റ്സ് വൈറസുകളുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള RNAകളായിരിക്കും. പ്ലാന്റ് വൈറസുകളാണെങ്കിൽ ആ വൈറസുകളുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNAകളായിരിക്കും. സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNAകളായിരിക്കും എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്? പ്ലാന്റ് വൈറസുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ആനിമൽ വൈറസുകളുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലുകളുടെ പ്രത്യേകത ഒന്നുകിൽ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNAയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNAയോ ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് DNA ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ആനിമൽസിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് വൈറസ് ആണെങ്കിൽ അത് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA ആയിരിക്കും ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. എന്നാൽ ആനിമൽ വൈറസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് DNA ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് വൈറസിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്, പ്ലാന്റ്സിൽ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA, ആനിമൽസിലാണെങ്കിൽ ഐദർ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA ഓർ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA ഓർ we can say that double stranded DNA. ഇതാണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്? വൈറസിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. Is it clear? Next one, bacteriophage. What is bacteriophage? The virus which infect the bacteria. The virus which infect the bacteria, that is called bacteriophage. വൈറസുകൾ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ, the virus which infect the bacteria, that is called bacteriophage, which contain double stranded DNA. ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്? ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് DNA ആണ്. So, what is bacteriophage? Virus which infect the bacteria are called bacteriophage. ഒരു ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എടുത്താൽ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടുകൾ അതിന് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടുകൾ അതിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. One of the part is their head part, then collar part, then sheath, then tail fiber. അങ്ങനെ 4 പാർട്ടുകൾ ബാക്ടീരിയോഫേജിന് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹെഡ് പാർട്ട്, കോളർ പാർട്ട്, ഷീത്ത് പാർട്ട്, ടെയിൽ ഫൈബർ. ദിസ് ഈസ് ബാക്ടീരിയോഫേജ്. വാട്ട് ഈസ് ബാക്ടീരിയോഫേജ്? ദ വൈറസ് വിച്ച് ഇൻഫെക്റ്റ് ദ ബാക്ടീരിയ ഈസ് കോൾഡ് ബാക്ടീരിയോഫേജ്, വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് DNA. Is it clear? So next we are going to discuss about the another one of the organism, that is viroids. In 1971, another one of the scientists, Diener, discovered a new infectious agent that is smaller than that of virus. That is smaller than that of virus. വൈറസിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഓർഗാനിസത്തെ ആര് കണ്ടെത്തി? തിയോഡൈനർ കണ്ടെത്തി. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? വൈറോയിഡ്സ്. Viroid cause different diseases in plants and animals. Example, potato spindle tuber disease. Potato spindle tuber disease. പൊട്ടറ്റോ സ്പിൻഡിൽ ട്യൂബർ ഡിസീസ്. ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് ആരാണ്? വൈറസ് അല്ല, വൈറോയിഡ്സ് ആണ്. ഏത് പ്ലാന്റിലായിരിക്കും? പൊട്ടറ്റോ പ്ലാന്റിൽ പൊട്ടറ്റോ സ്പിൻഡിൽ ട്യൂബർ ഡിസീസിന് കാരണമാകുന്നത് ഏതാണ്? പൊട്ടറ്റോ സ്പിൻഡിൽ ട്യൂബർ വൈറോയിഡ് ആണ് കാരണമാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പ്ലാന്റുകളിലുമുണ്ട്. ക്രിസാന്തിമം. ക്രിസാന്തിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമന്തി. ക്രിസാന്തിമം പ്ലാന്റുകളിൽ ക്രിസാന്തിമം സ്റ്റണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വൈറോയിഡ് ഡിസീസിന് കാരണമാകും.
ക്രിസാന്തിമം സ്റ്റൺ. ക്രിസാന്തിമം സ്റ്റണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വൈറോയിഡ് ഡിസീസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. എന്ത്? നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന വൈറോയിഡ്സുകൾ ഏതിലാണ്, ഏത് പ്ലാന്റിലാണ്? ക്രിസാന്തിമം പ്ലാന്റ്സുകളിൽ. സോ വൈറോയിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുമ്പോൾ വൈറോയിഡ്സ് വൈറസിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. അതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ഫ്രീ RNA. ഫ്രീ RNA കാണും. ഒരു ലോ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റിലുള്ള ഫ്രീ RNAകൾ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്? വൈറോയിഡ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സറൗണ്ടഡ് ബൈ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട്. വൈറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ ദാൻ വൈറസ് ആണ്, വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് low molecular weight free RNA that's not surrounded by protein coat. Is it clear? That is the features of viroids. Viroids കാരണമുണ്ടാകുന്ന പ്ലാന്റ് ഡിസീസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Next one, prions. What is prions? It is an abnormally folded infectious protein. Abnormally folded infectious proteins are called prions. പ്രയോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പ്രോട്ടീൻ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസിനൊക്കെ കാരണമാകാറുണ്ട്. പ്രയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അബ്നോർമലി ഫോൾഡഡ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ഈ അബ്നോർമലി ഫോൾഡഡ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പ്രോട്ടീനുകൾ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. അത് ഹ്യൂമൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസ്, കാറ്റൽസിലൊക്കെ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസുകൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. വൺ ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾ മാഡ് കൗ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൊവൈൻ സ്പോഞ്ചിഫോം എൻസെഫാലോപ്പതി. ബൊവൈൻ സ്പോഞ്ചിഫോം എൻസെഫാലോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ BSE എന്ന് പറയുന്ന മാഡ് കൗ ഡിസീസസ്. കാറ്റലുകളിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രയോൺസുകള് മാഡ് കൗ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസ് കാരണമാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻസിലെ CJD ജേക്കബ് ഡിസീസ്, CJD ഇതുപോലുള്ള ഡിസീസുകൾ പ്രയോൺസുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസുകളാണ്. അപ്പോൾ പ്രയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു അബ്നോർമലി ഫോൾഡഡ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ഇത് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡറിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. ആനിമൽസിൽ, കാറ്റൽസിന് പ്രയോൺസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് ആണ് മാഡ് കൗ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൊവൈൻ സ്പോഞ്ചിഫോം എൻസെഫാലോപ്പതി. then ആനിമൽസിൽ, ഹ്യൂമൻസിൽ ജേക്കബ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസിനും കാരണമായി തീരാറുണ്ട്. Next one, lichens. We already learned about the lichens, the symbiotic associationship between algae and fungi. Here algal component name is called phycobian and fungal component name is called mycobian. Phycobian and mycobian. ആൽഗയുടെ കമ്പോണന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് phycobian. ഫംഗസിന്റെ കമ്പോണന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് mycobian. Phycobian perform the functions like synthesize food by the process of photosynthesis. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സയനോബാക്ടീരിയകളാണെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സയനോബാക്ടീരിയകളാണെങ്കിൽ അവർ നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ഫംഗസിന് വേണ്ടി അവിടെ അവർ നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗസ് കമ്പോണൻ്റ് മൈക്കോബയൻ്റെ ആൽഗകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ട വാട്ടർ മിനറൽസുകളൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവിടെയുള്ള ഫങ്ഷനുകൾ, അവരുടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷനുകൾ രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിനും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടുത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ദാറ്റ് relationship is called mutualism or symbiosis. The symbiotic relationship between algae and fungi, that is called a lichen. It acts as a pollution indicator. ലൈക്കൻസുകൾ പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്കൻസിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ലൈക്കൺ ആക്ട് ആസ് എ പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മ്യൂച്വലിസത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്. മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ്, മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർഗാനിസം. അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ലൈക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നും ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നും ഏർലി സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നും അതിൽ വിറ്റാക്കർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയകളെക്കുറിച്ചും അതിൽ വരുന്ന 5 കിങ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഒപ്പം ഈ കിങ്ഡങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത മറ്റ് ഓർഗാനിസംസായ വൈറസ്, വൈറോയിഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കണുകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ
ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക, നോട്ട്സുകൾ ക്ലിയറായിട്ട് എഴുതുക. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോട്ട്സിലും നിങ്ങൾ ലെക്ചർ നോട്ടായിട്ടൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. വായിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരു തവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ടേംസുകളൊക്കെ ബോട്ടണിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക.